घट घट में हर जो बसै, संतन कह्यो पुकार। कहो नानक तेह भज मना, भौ निद उतर हैं पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो। सतगुरां दे 400 साला आगमन पुरब दे संबंध विच सतगुरां दे उचारण कीते होए जो सलोक हन, तिन्हां दी आप निता प्रति विचार सरवण करते हो। कल आप जी ने 11वें सलोक की विचार सरवण की। अज 12वें सलोक का पाठ आप जी ने सरवण किया। विचार सतगुरां दी किरपा द्वारा आपां ने करनी है। सतगुरु इन्हां सलोकां दे राहीं जो सानू उपदेश प्रदान कर रहे ने, तिस दे धारनी होने वास्ते सुरतियां बिरतियां नू टिकाओ। रसना करो पवित्र, गज के बोलो सतनाम वाहिगुरु। सतगुरां ने इस सलोक दे राहीं भावें संतां दी गल कीती है, ते ओ ये पुकार पुकार के ये गल कह रहे ने कि वाहिगुरु परमात्मा जी, हरि जी हर एक शरीर दे विच मौजूद हन। हर थां ते हर जर्रे दे विच हन। ये उपदेश सानू सारियां नू सांझा सतगुरु महाराज कर रहे हैं। हे संत जनों या संत जना ने पुकार पुकार के उच्ची आवाज दे विच ये गल कही है कि वाहिगुरु परमात्मा हर शरीर दे विच है, पर नाल ही प्रेरणा कीती जेड़ा वाहिगुरु परमात्मा सारे शरीरां दे विच है, उस वाहिगुरु परमात्मा नू भज, उस दा सिमरन कर। अज असी व्यापारी लोग हां, हर वो काम अपने जीवन दे अंदर करते हैं जिस दे करन दा सानू कुछ लाभ होवे। सतगुरु महाराज कृपा कर रहे ने, उस वाहिगुरु परमात्मा नू भज जेड़ा सारे शरीरां दे विच है, जिस बारे संतां ने पुकार पुकार के ये गल कही है कि वह वाहिगुरु परमात्मा सारे शरीरां दे विच है। लाभ तैनू की होवेगा जे उसनू भजेगा, उसका सिमरन करेगा, उसकी बंदगी करेगा। इस संसार सागर तो पार उतर जावेगा, तेरा पार उतारा हो जाएगा। सतगुरां ने पावन बाणी दे अंदर किरपा की कि जदों वाहिगुरु जी मैं संसार सागर नू वेखदा, मैनू डर लगदा है, पर जदों मैं तेरे डर विच रह के इस संसार दे विच विचरदा हाँ, फिर मैनू कोई डर नहीं लगदा।
ਸਾਗਰ ਦੇਖੂੰ ਡਰ ਮरूं, ਭੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਤਾ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭੇ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਸਤਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਤੋਂ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ, ਹਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ दूध मैं किया, ऊंच नीच में जोश समानी, घट घट माधो जिया। फिर अगे कृपा कीती, संतो घट घट रहो समायो, घट घट में हर जो बसै, संतन कहो पुकार। क्योंकि सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है वो नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट जोश समाना रे। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसा रे। प्रणवे नामा भय निकामा, को ठाकुर को दासा रे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां दे श्लोक दी आपां विचार कर रहे हैं, सतगुरु महाराज अपनी पावन बाणी दे राही उदाहरणा दे के ये सानू गल समझाते ने। पातशाह जी आखदे ने, जंगलों विच ना जाओ, जिन्नू जंगलों दे विच प्राप्त करने वास्ते तुसी जाना है, वो तुहाडे हिरदे दे विच ही वसदा है। जग्यासू सवाल करदा है, महाराज वो साडे हिरदे दे विच किवें वसदा है? ते महाराज किरपा करदे ने, जिवें फुल दे विच सुगंधी है ते सीसे दे सामने जानवरे दा अक्स जिवें सीसे दे विच पैंदा है, इसे तरह वाहिगुरू परमात्मा
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨਾ ਮਿੱਧਦਾ ਫਿਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੇਂ ਫਰੀਦਾ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੇਂ ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹਾਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੂੰਡੇ। ਵਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁੜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੈਫਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੈਫ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਫ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਾਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੈਫ ਅਲੀ, ਆ ਇੱਟਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਫ ਅਲੀ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਤੇ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸੰਤ ਜਨ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੇ ਕੀਆ, ਪੰਖ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬਿਆਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਸੀਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੈ, ਸਾਈ ਨਾ ਬਾਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ, ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਛਿਨ ਕੁਝ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਵਾ ਕਰਮ ਰਤ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਇਆ, ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਪਾਂਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। त्याग ते बैराग दी मूरत, बलिदान दे पुंज, नौवीं पातशाही साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी। तेग बहादुर से मारे गुरु साहब दे प्रकाश दी चौथी शताब्दी नूं समर्पित उन्हां वल्लों उच्चारण कीती पावन गुरबाणी दी कथा विचार। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜੀਵਾਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ